اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ ہماری گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتوں کے بارے میں چل رہی تھی جو انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائی ہے۔ بغیر کسی تمہید کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج ہماری گفتگو ورع اور زہد کے سلسلے میں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یا ابا ذر اہل الورع والزہد فی الدنیا ہم اولیاء اللہ حقا۔ اے ابو ذر، صاحبان ورع اور صاحبان زہد دنیا میں اللہ کے اولیاء اور اللہ کے دوست ہیں حقیقت میں۔ یعنی اگر اولیاء اللہ کو دیکھنا ہے، اگر اللہ کے دوست کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ اس کے اندر زہد اور ورع ہے یا نہیں۔ یعنی جو صاحبان ورع اور صاحبان زہد ہوتے ہیں وہی حقیقت میں دنیا میں اللہ کے اولیاء ہیں۔ زہد کے معنی ہے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، دنیا سے دور ہونا اور اپنی سادہ زندگی گزارنا۔ اگرچہ کسی انسان کے پاس مال و دولت ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ زاہد نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے مال حلال سے دنیا سے کمایا ہے، کسب کیا ہے، تو یقیناً وہ بھی زاہد ہو سکتا ہے، لیکن اپنے اس مال کو صحیح راہ میں مصرف کرے، یعنی جن راہوں کو اللہ نے معین کیا ہے ان راہوں میں صرف کرے تو یقیناً وہ زاہد ہو سکتا ہے۔ ہاں، اسلام نے جس چیز کو منع کیا ہے وہ رہبانیت ہے۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کو پوری طریقے سے ترک کر دے اور صرف آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ اسلام نے صرف دنیا میں انسان غرق ہو جائے اس کو بھی منع کیا ہے، تنہا آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے اس کو بھی منع کیا ہے، بلکہ دنیا کو حاصل کرے آخرت کے لیے، دنیا میں غرق نہ ہو جائے کہ دنیا کا ہو کر رہ جائے اور آخرت کی کوئی فکر نہ ہو، بلکہ آخرت کی بھی فکر ہو اور دنیا سے بھی کسب حلال کرے۔ چنانچہ جو صاحبان ورع اور زہد ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کے اولیاء کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو نہ ان پر خوف طاری ہوتا ہے اور نہ ان پر حزن طاری ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ مبارک یونس میں ارشاد ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے اولیاء نہ تو خوف ان پر طاری ہوتا ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ یعنی اگر مال دنیا سے کوئی چیز ان سے چلی جائے تو غمزدہ نہیں ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کے لٹ جانے کا دنیا سے خوف نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے اولیاء کی صفت کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا ذر من لم یات یوم القیامت بثلاث فقد خسر۔ قلت وما الثلاث؟ فداک ابی و امی۔ قال ورع یعجزہ عما حرم اللہ عز وجل علیہ، وحلم یرد بہ جہل السفیہ، وخلق یداری بہ الناس۔ اے ابا ذر، قیامت میں جس کے پاس 3 چیزیں ہوں گی وہ خسارے اور نقصان میں نہیں ہوگا۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا میرے ماں باپ
आप पर फिदा हो जाएं या रसूल अल्लाह, वो 3 चीजें कौन सी है, आप उनको बयान फरमाएं। तो सरकारे रिसालत मआब ने फरमाया, ए अबू ज़र, वो 3 चीजों में से पहली चीज वरा है। वरा के माने ये हैं कि इंसान हराम इलाही से अपने को रोके, यानी जो चीजें अल्लाह ने हराम करार दी है उससे रुक जाए। पहली चीज ये है जिसके जरिए से इंसान कयामत में फायदा उठाएगा, वो वरा है। और दूसरी चीज हिल्म है। हिल्म किसे कहते हैं? कहते हैं हिल्म वो चीज है कि जिसके जरिए से इंसान सफीहों की और बेवकूफों की जहालत का मुकाबला करता है। यानी इंसान अगर हलीम होता है, इंसान अगर बुर्दबार होता है, तो जाहिल इंसान अगर कुछ वो कहता है उसे, तो गुस्से को पी जाता है, उसके मुकाबिल में बुर्दबारी अख्तियार करता है, अपने को कंट्रोल में रखता है, अपने नफ्स पर गलबा पैदा कर लेता है। तो जाहिल के मुकाबिल में उसका कोई जवाब नहीं देता है। और तीसरी चीज जो कयामत में इंसान को फायदा पहुंचाएगी, वो हुस्न खुल्क है, यानी बेहतरीन अखलाक। हुस्न खुल्क जिसके जरिए से लोगों से अच्छा सलूक करे, अच्छा बर्ताव रवा रखे। पैगंबर फरमाते हैं, ये चीजें जिनके पास कयामत में नहीं होगी वो घाटे में होगा, लेकिन जिनके पास ये तीनों चीजें होंगी यकीनन कयामत में उसे फायदा होगा। वरा के सिलसिले में जैसा कि ऊपर बयान किया गया, पैगंबर अकरम ने पहली चीज जो बयान की है कि जो इंसान को फायदा पहुंचाएगी, अगर ना हो तो नुकसान पहुंचाएगी, वो वरा है। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल वरा अल वकूफ इंद सुबह। वरा वो चीज है कि इंसान सुबह और मशकूक चीजों से भी अपने को बचा ले, यानी हराम से तो बचाए, हराम के अलावा इंसान अपने को मशकूक चीजों से भी बचाए। तो इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वरा को जरा और बयान किया आगे, यानी हराम इलाही से बचाए और हराम के साथ साथ शुबहे से बचाए, यानी जो चीजें मशकूक होती है। और यकीनन उलमा ने कहा है कि इस वरा का जो मकाम है वो तकवे से बुलंद है। उसके बाद हिल्म, जिसके जरिए से इंसान को फायदा पहुंचने वाला है, यानी हिल्म ये है कि इंसान अपने कुव्वत गज़बिया, यानी जिसके जरिए से गज़बनाक होता है दूसरों पर, उस कुव्वत पर कंट्रोल करे, उस कुव्वत को रोके रखे, ताकि जाहिल के सामने गुस्सा ना हो, नाराज ना हो, उनकी सफाहत के सामने, उनकी बेवकूफ़ी के सामने अपने को कंट्रोल करे, क्योंकि ऐसे मौके पर बहुत सख्त होता है। इसलिए जाहिल से बुर्दबारी को पैगंबर बयान फरमा रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पर जाहिल जब आके खिताब करता है तो गैर मरबूत चीजें बोलता है। ऐसे मौके पर हो सकता है कि एक आलिम इंसान भड़क उठे, उसका कुए गज़बिया जो है भड़क जाए। पैगंबर फरमाते हैं ऐसे मौके पर इंसान अपने नफ्स पर कंट्रोल करे। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो हिल्म अख्तियार करे और अपने नफ्स पे कंट्रोल करे। चुनांचे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा जुमिअ शैउन इला शैइन अफ़ज़लु मिन इल्मिन इला हिल्मिन। कसम है उस परवरदिगार की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, यानी कायनात में दो चीजें कभी एक के साथ जमा हुई हैं, यानी दो चीजें जो कायनात में जमा होती हैं, मैंने इल्म के साथ हिल्म को जमा होने से अफजल किसी चीज को नहीं पाया। यानी दो चीजें अगर इल्म के साथ हिल्म जमा हो और कायनात में ऐसे बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ जमा हो, तो मैंने इल्म के साथ हिल्म को जमा होने से अफजल किसी चीज को नहीं पाया है। यानी इल्म के साथ हिल्म होना, अगर आलिम है तो उसे हलीम होना चाहिए, उसे बुर्दबार होना चाहिए, उसे कुए गज़बिया पे कंट्रोल करना चाहिए, तो इसे हलीम कहा जाता है। ऐसा इंसान साहिब हिल्म और बुर्दबार कहलाता है। ऐसा जब इंसान होता है
تو یہ علم جو اختیار کرتا ہے، یہ علم اگر علم کے ساتھ آ جائے تو علم کے ساتھ علم جو جمع ہوا ہے کائنات میں، اس جمع سے افضل کوئی چیز نہیں۔ بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتی ہیں، لیکن اگر علم کے ساتھ علم جمع ہو جائے، پیغمبر فرماتے ہیں اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہے کائنات میں۔ تیسری چیز جو انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہے وہ حسن خلق ہے۔ انسان کو چاہیے کہ لوگوں سے اچھا برتاؤ کرے، لوگوں سے اچھا سلوک کرے، لوگوں کے ساتھ اچھی رفتار سے پیش آئے، اور یہ پیغمبر اکرم نے ایک مقام پر اس کو نصف ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ فرماتے ہیں المدارات نصف الایمان، مدارات یعنی لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، اچھی رفتار کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ نصف ایمان ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم نے اس اچھے سلوک کو، حسن خلق کو، مدارات کو نصف ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ لہذا انسان کسی مسلک کا ہو، کسی مذہب کا ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پس قیامت میں جن کے پاس یہ چیزیں ہوں گی وہ یقیناً فائدے میں ہوگا، اور یہ تین چیزیں جن کے پاس نہیں ہوگی وہ نقصان میں ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یا ابادر ان سرک ان تکون اقوى الناس فتوکل علی اللہ وان سرک ان تکون اکرم الناس فاتق اللہ۔ اے ابو ذر، اگر چاہتے ہو کہ کائنات میں سب سے زیادہ مضبوط اور قوی رہو تو یاد رکھو اللہ پہ توکل کرو۔ وَإِن سَرَّكَ أَن تَكُونَ أَكْرَمَ النَّاسِ، اور اگر چاہتے ہو کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز رہو، فَاتَّقِ اللَّهِ، تو تقوی الہی اختیار کرو۔ وَإِن سَرَّكَ أَن تَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ فَكُن بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا فِي يَدَيْهِ، اور اگر چاہتے ہو کہ کائنات میں سب سے زیادہ غنی اور بے نیاز رہو تو یاد رکھو فَكُن بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو جو اللہ کے پاس چیزیں ہیں اس سے زیادہ اعتماد کرو جو تمہارے پاس ہے اس سے۔ یعنی جو انسان کے پاس چیزیں، مال و دولت، جو کچھ ہے اس سے زیادہ اعتماد کرے جو اللہ کے پاس ہے۔ کیوں؟ ابھی اس کی تشریح آئے گی۔ سب سے پہلے پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو سب سے قوی بننا چاہتے ہو تو اللہ پر توکل کرو۔ یقیناً توکل اللہ پر ہر ایک نہیں کر سکتا، یہ بھی مومن ہونے کی نشانی ہے، یعنی مومنین اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کے ایمان کا جائزہ لینا ہو تو اس کے توکل کو دیکھو کہ یہ کس درجے کا مومن ہے، اس کا ایمان کتنا بلند ہے۔ جتنا اللہ پر توکل بڑھتا جائے گا گویا اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا۔ ایمان مضبوط ہے تو اللہ پر توکل ہو رہا ہے، جیسے جیسے ایمان میں مضبوطی آتی جائے گی اللہ پر توکل بڑھتا جائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ ارشاد الہی ہو رہا ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر مومنین توکل کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا توکل ایمان کا لازمہ ہے، یعنی توکل ایمان کا لازمہ ہے، ایمان کے ساتھ توکل ہے۔ اگر ایمان ہے تو اللہ پر وہ اعتماد کرتا ہے اور اللہ پر وہ بھروسہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مقام پر امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان توکل اختیار کرتا ہے وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا، یعنی اس پر کوئی شخص غالب نہیں آ سکتا، وہ مغلوب نہیں ہو سکتا۔ کوئی چیز اس پر غالب آ جائے اور وہ مغلوب ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو چونکہ پیغمبر نے فرمایا، قرآن نے فرمایا لازم ہے ایمان، پیغمبر نے فرمایا قوی ترین انسان بننا ہے تو اللہ پر توکل کرو۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ پر توکل کرتا ہے کبھی کائنات میں وہ مغلوب نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ کائنات میں کوئی چیز اسے شکست دے سکتی ہے۔ اب آپ سمجھے اللہ پر توکل کرنے والا نہ کائنات میں کبھی شکست کھا سکتا ہے اور نہ کائنات میں کبھی وہ مغلوب ہو سکتا ہے۔ اور یہ
अंबियाए इलाही का वतीरा रहा है। अंबियाए इलाही, औलियाए इलाही, अइम्मे हुदा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पर तवक्कुल करते थे, और जब भी लोगों को ईमान की तरफ दावत देते थे तो साथ में अल्लाह पर तवक्कुल की तरफ भी दावत देते थे। तो सबसे पहला मरहला जो पैगंबर ने फरमाया वो तवक्कुल है। उसके बाद दूसरी चीज कि अगर लोगों में सबसे ज्यादा बाइज्जत बनना चाहते हो तो तकवा अख्तियार करो। यकीनन जिसके पास तकवा ज्यादा होगा लोगों के नजर में वो अजीज भी होगा। इससे पहले कई मकामात पर तकवा इलाही के सिलसिले में गुफ्तगू हो चुकी है। उसके बाद तीसरी चीज, अगर कायनात में सबसे ज्यादा गनी और मालदार और बेनियाज बनना चाहते हो तो क्या करना होगा? तो पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह के पास जो चीजें हैं उस पर ज्यादा एतमाद करो बनिस्बत उसके जो तुम्हारे हाथ में है। क्यों? इसलिए कि इंसान के पास जो मालो दौलत है मुमकिन है कहीं छिन जाए, कहीं लुट जाए, कहीं वो गायब हो जाए, या सैलाब और तूफान के जरिए से सब तबाह और बर्बाद हो जाए। लेकिन अल्लाह के पास जो है वो कोई चीज खत्म होने वाली नहीं है, वो कोई चीज तबाह होने वाली नहीं है। तुम्हारे पास माल चला गया लेकिन अल्लाह पर एतमाद है तो तुम्हें पहुंचा के रहेगा। अगर वो अल्लाह चाहे तुम्हें किसी चीज को देना तो यकीनन वो इरादा भी करेगा तो चीज तुम्हें पहुंच जाएगी, अगरचे वो मरीख पर क्यों ना हो। इसलिए कि अल्लाह जो इरादा करता है उसका इरादा कभी तखल्लुफ नापदीर है, यानी उसका इरादा कभी उससे जुदा नहीं हो सकता। जिस चीज का इरादा किया है वो चीज पहुंच के रहेगी। लिहाजा अपने पास रहने वाली चीजों से ज्यादा अल्लाह पर एतमाद करो, ताकि अगर ये तुम्हारे हाथ से चली जाए तो अल्लाह से लौ लगाए रहो, वो तुम्हें पहुंचा के रहेगा। अल्लाह का इरादा तखल्लुफ नापदीर है, यानी जो चीज का इरादा कर लेगा वो तुम्हें पहुंच जाएगी। लिहाजा अपने पास जो कुछ है उससे ज्यादा उसकी बारगाह में लौ लगाए रहो। उसके बाद हजरत फरमाते हैं, या अबादर लौ अन्नन्नासा कुल्लुहुम अखज़ू बिहाज़िहिल आया लकफ़तहुम वमन यत्तक़िल्लाह यजअल मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। पैगंबर फरमाते हैं, ऐ अबू ज़र, अगर तमाम लोग सिर्फ इस आयत को अख्ज़ कर लें, लकफ़तहुम, तो ये आयत उनके लिए काफी है। आप गौर फरमा रहे, एक आयत की तरफ पैगंबर अकरम इशारा फरमा रहे हैं। अगर एक आयत को लोग अख्ज़ कर लें, अगर इस आयत पर अमल कर लें तो यकीनन ये आयत उनके लिए काफी है। वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह पर एतमाद करता है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाह का जो तकवा अख्तियार करता है, जो अल्लाह से डरता है, तकवाए इलाही अख्तियार करता है, यकीनन अल्लाह उसके लिए ऐसी नजात की सूरत निकाल देता है कि वो तसव्वुर नहीं कर सकता। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो तकवाए इलाही अख्तियार करता है अल्लाह उसके लिए नजात की सूरत निकाल देता है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसे रिस्क देता है ऐसी जगह से जहां से वो गुमान नहीं कर सकता। आपने गौर फरमाया, यानी तकवाए इलाही का एक अहम फलसफा और सबब क्या है कि परवरदिगार उसे रिस्क देगा ऐसी जगह से जहां वो वहमो गुमान नहीं कर सकता। लोग परेशान रहते हैं रिस्क के लिए, लेकिन तकवाए इलाही नहीं है। अगर तकवाए इलाही यकीनन अख्तियार करेगा तो परवरदिगार यकीनन उसको जो है ऐसी जगह से रिस्क देगा कि वो वहमो गुमान नहीं कर सकता। उसके बाद वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बो, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है यकीनन अल्लाह उसके लिए काफी है।
ابتدائی سخن میں میں نے یہ کہہ دیا تھا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ کے مقام ہی پہ اس چیز کا اشارہ کر دیا تھا، یعنی جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو یقیناً اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور اگر اللہ کسی کے لیے کافی ہو جائے تو یقیناً دنیا میں کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ پہ توکل کر رہا ہے، اللہ پر اعتماد کر رہا ہے، اللہ پر بھروسہ کر رہا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے یقیناً اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ کائنات میں جو عرفانی اور علمی شخصیتیں رہی اولیاء الہی رہے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کرتے رہے، اعتماد کرتے رہے، اس کی ذات پہ توکل کرتے رہے، اسی لیے کائنات میں وہ اللہ کو اپنا پشت پناہ سمجھتے تھے، لہذا کائنات میں کوئی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے، یعنی اس کا حکم پورا ہونے والا ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ یہ آیت سورہ مبارک طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ اس آیت کریمہ میں تقوی اور توکل کو بیان کیا گیا، دو چیزوں کو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ تقوی اختیار کرے تو خدا اس کے نجات کی صورت پیدا کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز کہا کہ جو توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ دو چیزوں کو بیان کیا، دو موضوع کو، اور سب سے پہلے تقوی کو بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی کے ذریعے سے انسان توکل تک پہنچتا ہے، جب تقوی ہوتا ہے تو توکل تک پہنچتا ہے انسان، اور یہ دونوں وہ چیزیں ہیں تو دونوں اللہ تک پہنچاتی ہے، دونوں انسان کو خدا کی طرف متوجہ کرتی ہیں، اور ان دونوں کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا اور عمیق راستہ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تقوی مقدم ہے، پہلے ہے توکل سے، یعنی تقوی کے راستے سے انسان توکل تک پہنچتا ہے۔ جب تقوی ہوتا ہے انسان کے پاس تو اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور وہ ایک غیبی، اس توکل کے ذریعے سے غیبی طاقت کا وہ احساس کرتا ہے، کیونکہ جب اللہ کافی ہے تو یقیناً توکل میں وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتا کہ ایک طاقت میرے پیچھے ہے جو کار فرما ہے، وہ کبھی احساس ضعف اور احساس کمزوری نہیں کر سکتا۔ یا ابادر یقول اللہ جل ثناؤہ وعزتی وجلالی لا یوسر عبدی ہوایا علی ہواہا الا جعلت غناہ فی نفسہ وہمومہ فی آخرتہ وضمنت السماوات والارض رزقہ وکففت علیہ ضیعتہ وکنت لہ من وراء تجارت کل تاجر۔ فرماتے ہیں اے ابو ذر، اللہ تعالی کہتا ہے میرے عزت و جلال کی قسم، کیا کہتا؟ لا یوسر عبدی، میرے عزت و جلال کی قسم، اگر میرا بندہ میری چاہت، اگر میرا بندہ میری چاہت کو اپنی چاہت پر مقدم کرے تو میں اسے غنی بنا دوں گا۔ یعنی اگر اللہ کی چاہت کو، ایک چیز اللہ چاہتا ہے، ایک بندہ چاہتا ہے، بندہ اپنی چاہت پر اللہ کی چاہت کو مقدم کرے۔ کیسے؟ مثلا انسان تھکا ہوا ہے، خستہ ہے، نماز شب چاہتا ہے کہ اس وقت نہ پڑھوں، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے کہ یہ بندہ نماز شب پڑھے۔ تو یہاں اللہ کی چاہت کیا ہے؟ نماز شب پڑھے۔ بندے کی چاہت کیا ہے؟ تھکا ہوا ہے، اس وقت اس کا دل نہیں کہہ رہا ہے، وہ نہیں چاہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی چاہت، اپنی چاہت کو چھوڑ کر اللہ کی چاہت کو مقدم کرے اپنی چاہت پر، تو اللہ اسے غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا سب سے۔ اور فرما رہے ہیں وَهُمُومَهُ فِي آخِرَتِهِ، اور کیا کرے گا؟ سب سے پہلے اسے غنی کر دے گا اور اس کو آخرت کی طرف متوجہ کرے گا۔ یعنی جس کو آخرت کی طرف متوجہ کر دے، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ انسان آخرت کی فکر میں رہے، معاد کی فکر میں رہے، قیامت کی فکر میں رہے۔ تیسرا کام کہتا ہے پروردگار کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ وَضَمَّنْتُ السَّمَاوَاتِ، اور میں زمین و آسمان کو ضامن بنا دوں گا اس کی رزق کا،
यानी जमीन व आसमान इसके जामिन होंगे, रिस्क इसको देंगे। एक चीज यानी बंदा सिर्फ अल्लाह की चाहत को मुकद्दम कर दे तो क्या क्या इनाम है? सबसे पहले उसको गनी बना देगा, दूसरे उसके पूरे हम्मो गम और उसकी फिक्र को आखिरत की तरफ मोड़ देगा, तीसरे जमीन व आसमान उसके रिस्क के जामिन हो जाएंगे, चौथे वकफ़फ़ तो अलैहि ज़ैअतहु और उसके काम और उसकी सनात उसके कारोबार की हिफाजत करूंगा, और पांचवें जब भी वो तिजारत करेगा, जहां भी तिजारत करेगा तो उसकी हर तिजारत में मैं उसकी पुष्टपनाही करूंगा। गोया जब वो तिजारत कर रहा हो तो मैं उसकी पुष्टपनाही करूंगा। जब अल्लाह पुष्टपनाही करेगा तो उसको बेहतरीन फायदा होगा, तिजारत में नुकसान नहीं हो सकता। एक चीज को सिर्फ अल्लाह की चाहत को अगर वो मुकद्दम कर दे अपनी चाहत पर, जहां अल्लाह की चाहत और बंदे की चाहत टकरा जाए तो किसकी चाहत को अख्तियार करे? अल्लाह की चाहत को अगर अख्तियार करे तो परवरदिगार ये 5 चीजें उसे अता करेगा, एक चाहत को। अल्लाहु अकबर। उसके बाद आखिर कलाम तमाम कर रहा हूं गुफ्तगू को। या अबादर लौ अन्नब्ना आदम फर्रा मिन रिज़्क़िही कमा यफिर्रु मिनल मौत लअदरकहु रिज़्क़ुहु कमा युदरिकुहुल मौत। फरमाते हैं, ए अबू ज़र, अगर फर्जंद आदम अपने रिस्क से फरार करे जैसे मौत से फरार करता है तो रिस्क उस तक पहुंच के रहेगी जैसे मौत उस तक पहुंच जाती है। यानी मौत हर इंसान को आनी है, मौत उस तक पहुंच जाएगी। इसी तरीके से जो अल्लाह की तरफ से रोजी मुअय्यन है वो उस तक पहुंच के रहेगी, अगरचे वो रोजी से फरार ही क्यों ना करे। मफहूम क्या है? मफहूम ये है कि अगर एक इंसान जो उसकी रोजी मुअय्यन कर दी गई है उस रोजी के तलाश में निकले तो उसको वो रोजी मिलेगी, लेकिन अगर उससे ज्यादा तलाश में इधर उधर हाथ पैर मार रहा हो, तलाश कर रहा हो, सफर कर रहा हो, तो जो चीजें अब उसके मुकद्दर में नहीं है वो मिलने वाली नहीं है। वो सौजान से जो है कोशिश करे। क्यों? इसलिए कि उसकी एक रोजी मुअय्यन है वो उसको मिलेगी जो तलाश करेगा, लेकिन उससे ज्यादा तलाश करने से ज्यादा मिलने वाला नहीं है। मुमकिन है इस राह में वो मर जाए तलाश करते करते, और बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं तारीख इस्लाम में, अब तक होते रहते हैं। अगर इंसान गौर व फिक्र करे तो रिस्क और रोजी के तलाश में न जाने कितने लोग मर जाते हैं। क्यों? इसलिए कि जो मुकद्दर है वो मिलने वाला, मुकद्दर से ज्यादा मुअय्यन जो रिस्क है उससे ज्यादा अगर वो तलाश करेगा तो मुमकिन है इस राह में उसकी जान चली जाए। लेकिन एक इंसान बहुत ज्यादा कोशिश नहीं कर रहा है, मुख्तसर तलाश में परवरदिगार बहुत कुछ उसे अता कर दे रहा है। एक बहुत कुछ तलाश कर रहा है लेकिन उसे परवरदिगार बहुत कुछ नहीं दे रहा। क्यों? इसलिए कि उसकी रोजी जितनी मुअय्यन है वो परवरदिगार दे रहा है, अब वो जो तलाश कर रहा है वो ला हासिल है, ला फायदा है। लेकिन एक इंसान जिसके लिए रिस्क मुअय्यन है उसने बहुत ज्यादा काम नहीं किया लेकिन परवरदिगार ने उसको बहुत कुछ इनायत कर दिया, क्योंकि इसकी रिस्क इतनी मुअय्यन थी, बस थोड़ा सा काम किया उसने हासिल कर लिया। ये मौत से तस्वीर दिया है, यानी पहुंचेगी रिस्क। इसीलिए कहा जाता है रिस्क का जामिन अल्लाह है। चुनांचे जैसे मौत पहुंच के रहेगी, मौत किसी को छोड़ने वाली नहीं है, मौत हर एक को आन के रहेगी। कहीं भी चले जाओ, कहां फरार करोगे, ऐसे रिस्क पहुंच जाएगी। रिस्क फरार करोगे तब भी तुम्हें मिलना है। मुमकिन है कि इंसान थोड़ा सा तलाश करके वापस आ जाए, आगे ना तलाश करे। इसी मुख्तसर से तलाश में आगे जो नहीं तलाश कर रहा है, इसी मुख्तसर तलाश में बहुत कुछ उसे मिल जाए। चुनांचे देखिए आप मौत के सिलसिले में मौत आन कर रहेगी। कुरान मजीद में कहीं भी चले जाओ आप, मौत तुम्हें पाके रहेगी। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम जहां भी चले जाओ मौत तुम्हें पाके रहेगी, अगरचे मजबूत किले ही में क्यों ना चले जाओ। यानी एक मजबूत किले में चले जाओ कि यहां मौत नहीं आएगी, यकीनन मौत वहां भी आन के रहेगी।
मौत वहां भी तुम्हें दबोच लेगी, वहां भी पहुंच जाएगी। इससे तस्वीर दिया है रिस्क को। लिहाजा इंसान को चाहिए कि जब अल्लाह ने रिस्क को मुअय्यन कर दिया है तो बहुत जितना मुअय्यन हो गई है उससे ज्यादा अगर वो तलाश कर रहा है तो